لیکن جب وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تذکرہ آتا ہے تو بد انتظامی، بدبختی کی وجہ سے کشادہ شاہراہیں کئی دفعہ خطرہ بڑھ جاتی ہیں، اور وہ اتنا بڑا خطرہ بن جاتی ہیں کہ نہ تو غریب آدمی، عام آدمی اور محنت کش کا مال و اسباب محفوظ رہتا ہے اور نہ ہی اس کی جان۔ آج آپ کو تخت لاہور سے نکلنے والا بدنام زمانہ ترین رستہ دکھانے لگے ہیں۔ اگر آپ نے تخت لاہور سے سلامی دیتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے، اپنی غربت کو، اپنی لاچارگی اور بیچارگی کو گلے لگاتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام پر ٹریول کرنا ہے، تو پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس سفر کرتے وقت قیمتی مال و اسباب نہیں ہونا چاہیے۔ مذاق نہیں کر رہا، بہت کلیئرلی بتا رہا ہوں، ابھی چیزیں بھی سامنے رکھوں گا۔ وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی مال اسباب ہوگا تو کوئی بھی چور اچکا چودھری تے غنڈی رن پر دھان کے مستاق آپ کو کہیں پر بھی لوٹ سکتا ہے، آپ کو آپ کے مال اسباب سے بالکل ہتھل متھل کر سکتا ہے، اور کہیں بھی آپ کی جان کے لیے آپ کے وہی اثاثے خطرہ بن سکتے ہیں۔ جس مقام پر میں موجود ہوں اس کا محل وقوع تھوڑا بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو چور اچکوں کا پورا رستہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ رستہ جی جو میرے عقب میں، یہ لاہور کے خارجی راستے سگیاں پل سے آتے ہیں، اور یہ رستہ جو ہے، میرا کیمرہ اگر پین کیا جائے تو یہ شادرہ کی طرف سے آ رہا ہے، یعنی دونوں رستے لاہور کے ایگزٹ پوائنٹ ہیں۔ ان کا اس چوک میں جس میں اس وقت کھڑا ہوں، یہ کوٹ عبد المالک یعنی لاہور کی آخری آبادی بنتی ہے جہاں سنگم ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ خوبصورت چارہ جو نئی بنی اور اب یہاں پر بڑی تعداد میں آپ کو ٹریفک نظر آتی ہے، یہاں سے ہوتے ہوئے آپ دیگر شہروں کی جانب، جن میں فیصل آباد بھی ہے، شیخوپورہ بھی ہے اور تمام آگے آنے والے شہر ہیں، اس جانب بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے عمومی طور پر آپ کی ریکی شروع کی جاتی ہے کہ کس کو لوٹنا ہے اور کس کو برباد کرنا ہے، اور یہاں سے چلتے ہوئے کیسے کیسے لوگ اور چور اچکے گینگز آپ کو لوٹ لیتے ہیں، ہتھل متھل کر دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب ڈکیتی کا پرچہ نہیں دینا، چوری کا دینا ہے۔ آپ کو لوٹنے والے 1 to 5 پر مسلح گینگ ہوگا، لیکن پولیس ہائے ہائے ان کے پاس سادہ سا طریقہ ہے، پائے نے چوری دا پرچہ کرانا ہے کرا لو، اور اس کے بعد ریکوری انا للہ کخ پتہ نہیں، کوئی سفارش ہوگی، کوئی ترلا منت تعلق ہوگا تو شاید آپ کی بات بن جائے، لیکن نہیں۔ ایک ہی پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کو لوٹا جاتا ہے، اور کس کس طریقے سے ریکی چلتی ہے اور کیسے کیسے آپ کو فالو کیا جاتا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا جی، اگر آپ لاہور سے نکل کر کسی جانب، خاص طور پہ شیخوپورہ کے علاقے میں یا اس سے آگے کہیں جانے کے والے بدقسمت آدمی ہیں، تو اب آپ کی ریکی شروع ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ مبینہ اوڈ گینگ کسی نہ کسی موٹر سائیکل پر، کسی نہ کسی سواری پر اب آپ کی ریکی کر رہا ہو سکتا ہے، اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے ون آفٹر another آپ کی انفارمیشن پاس آن ہوتی جائے گی۔ بنیادی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو پھنسا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی موٹر سائیکل پر ہیں اور آپ نے اچھا موبائل فون ہاتھ میں پکڑ لیا ہوا ہے، اور یا وہ آپ نے کہیں کال سننے کے لیے نکالا ہے، تو یہ سب سے بڑا آپ کے لیے ٹریپ ہو سکتا ہے جو آپ کو کسی بھی مشکل میں پھنسا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ اگر آپ اس علاقے میں کسی اے ٹی ایم پر رکے ہیں اور آپ نے اے ٹی ایم کا استعمال کیا ہے اور آپ اس مبینہ اوڈ گینگ کی نظر میں آ گئے ہیں جو 1 to 5 کی مدد سے آپ کو لوٹتا ہے، تو بھی آپ خطرے میں ہیں۔ پھر آپ چاہے گاڑی پر ہیں، پھر چاہے آپ موٹر سائیکل پر ہیں، آپ اے ٹی ایم سے نکلیں تو اب خطرہ بڑا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، سنسنی نہیں ہے، صرف احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پورے رستے پر یہ نیشنل ہائی وے کی جو ریسٹرکشن ہے، لیکن آپ کو نیشنل ہائی وے کی کہیں کوئی گاڑی نظر نہیں آئے گی، ان کی پیٹرولنگ کہیں نظر نہیں آئے گی۔ یہاں پر ایک بدقسمت سچویشن ہے، میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، ادھر ایک اور بڑی اذیت جو کہ سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ یہاں پر
CCTV सर्वेलेंस ना होने के बराबर है। यहाँ पर बड़े बिजनेसेस भी आएंगे, यहाँ पर बाकायदा एक बड़ी हाईवे है, यहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी थी, नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी थी, लेकिन आपको सर्वेलेंस ठींगा। आगे चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लाहौर से जब आप शादरा की जानिब मूव करते हैं तो ये टोल प्लाजा नंबर 1 आता है। ये वो टोल प्लाजा है जी, जहां पर वो आपकी रैकी करने वाले डकैत गैंग जो आपके साथ सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, जेल इन कर लेते हैं। यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर वो बिल्कुल आपकी सवारी का और आपकी बिलोंगिंग्स जो हैं जिनको उन्होंने लूटना है उनका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बकायदा पुलिस स्टेशन बिल्कुल साथ है जी। यहाँ आपने टोल पे करना है और वो टोल जो है बेसिकली इस चीज का दिया जाता है कि यू आर गोइंग टू यूज दिस रोड, आप इस सड़क को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस रास्ते पर जो आपके तहफ्फुज का मामला है वो सिर्फ अल्लाह के सुपुर्द है। यहाँ पर उस तहफ्फुज के लिए कोई रियासती निज़ाम जो है वो उस तरीके से आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर CCTV सर्वेलेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ कोई वारदात हो जाती है और उस वारदात के नतीजे में एज एविडेंस आपको कोई ऐसी चीज चाहिए होगी तो आपके लिए बड़ी सिफारिश, तगड़ा ताल्लुक होगा तो ठीक है, नहीं तो टाइम फिश। पुलिस स्टेशन यहाँ से भी बिल्कुल साथ है। अच्छा, ये बिल्कुल मस्जिद के साथ आपको जो झंडा लहराता नजर आ रहा है वो पुलिस स्टेशन है, यानी पुलिस के नाक के नीचे ये सब काम हो रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको जो कहानी सुनाई जाएगी, जो बताया जाएगा, वो एक अजीब ही बात है, वो एक अजीब ही कहानी है। चल रहे हैं, आगे दिखाते हैं। दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन। ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये पूरी लाइन में आपको इंडस्ट्रियल एरिया नजर आएगा। यहाँ का एक बेनिफिट क्या है इनके लिए कि जो शख्स ने यू टर्न लेना है वो यहाँ पर स्लो डाउन होगा और दूसरी साइड पर आगे बिल्कुल साथ पेट्रोल पंप है। अगर किसी को पेट्रोल की जरूरत है यहाँ पर रुकने के लिए स्लो डाउन होगा। यहाँ पर वो आकर माफिया, वो डकैत गैंग जो है वो इंटरसेप्ट किया करते हैं और यहाँ इंटरसेप्ट करने के बाद वारदात की जाती है। ये तमाम रूट आपको दिखाने का मकसद ये है कि स्टे विजिलेंट, स्टे सेफ। और दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारे, भाई CIA को ये टास्क दे दें, आपको 5 दिनों में ये पूरा मुबैना ओड गैंग जो है वो पकड़ कर दे देंगे, लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। वहीं एक मजेदार बात ये है कि तमाम फैक्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज जो है, इनके बाहर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जब भी आप किसी फैक्ट्री ओनर से या उसके इंतजामिया से बात करेंगे तो उनका वाहिद जवाब ये है कि भाई तार लथी हुई थी, वो स्पेसिफिक कैमरा उसी वक्त उसकी तार उतरी हुई है। सो इट इज क्रिएटिंग बिग क्वेश्चन मार्क्स कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आगे एक तगड़े का घर भी है, पुलिस सवालिया निशान। बहरहाल आप सोचिएगा, तफसीलात बताते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इसी बदनामे जमाना स्पॉट के हवाले से ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यानी शाहिदीन भी हैं। ये साहब इसी फैक्ट्री में काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाई? अब्दुर्रहीम। इसी फैक्ट्री में काम करते हैं? जी सर, जी सर। यहाँ पर ये इतना बदनाम स्पॉट क्यों हो गया भाई? सर जी पता नहीं है, तो हालात बहुत खराब इधर। कम से कम पहले रात को चोरी होता है, अभी इतना हालात खराब है कि दिन को चोरी हो रहा है सर। दिन में भी हो रहा है। तकरीबन 2 दिन पहले असला रख के ऊपर पिस्तौल निकाल के 2-3 आदमी 125 मोटरसाइकिल पे आता है, इधर असला रख के बस एक पिस्तौल पकड़ता है, ऊपर 2-3 वो जो किसी के पास मोबाइल है, कोई पैसे वो लूटता है फिर जाता है। तकरीबन 2-3 दिन पहले मैंने खुद आंखों से देख लिया, 7 बजे थे, इधर आया, गाड़ी रोक गया, एक सिलाई गाड़ी तक खड़ा हो गया, 2 आदमी पीछे से 125 मोटरसाइकिल पे आ गया। जब आगे एक ने पिस्तौल पकड़ा और 2 ने जो 2 आदमी थे उसने मोबाइल गाड़ी में कुछ सामान पड़ा था वो उठा लिया, भाग गया। ठीक है, फिर इसके बाद तुम्हारे वाला जो आदमी था उसके साथ ये अमल हुआ था। तकरीबन 6:30 बजे टाइम था, उसने इधर दोनों आदमी खड़े थे, वो आ गया, इसने पिस्तौल पकड़ा, मोबाइल छीन लिया, फिर वो भाग गए। एक माहौल बन गया, पता नहीं क्या हालात दिन ब दिन खराब जा रहा है।